дуруд шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо рамани гузашти айёми нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷумъа Одина аз силсилаи хониши бадиӣ. гуфтори 22. онҳоро мамнунона истиқбол карданд. исаев давида ба назди лейтенант Мартинов ва Бузургхон рафт, то ки шафёри асирро низ ба ин ҷо орад. шафёр аз тарс дириқ меларзид ва бо забони шикастаи русӣ пайваста ғурунгос мезад. ман шафёр, ман гуноҳе надорам, дар ҷанг иштирок накардам, ба касе тир наандохтам. хонумча пайваст фиқфиқкунон гирья мекард. мӯйсафед бо қароҳат туф карда ӯро дашном медод. ҷанговарон ба афсари немис менигаристанд. вай ки акнун ба худ омада тарсу ваҳмро бартараф карда буд, бо остини кителаш лабони кафидаву хуншорашро пок карда бо хашм ба Кравцов менигарист. вай ғурғури шафёрашро шунида бо ҷаҳл ба рӯяш чашм духт ва бо забони немисӣ ва оҳанги омирона чизе гуфт. шафёр як қад парида хомӯш шуд. чӣ мегӯяд? пурсид Мерган аз лейтенант Мартинов, ки дар паҳлӯяш чорзону нишаста кафи дасташро аз назар мегузаронд. кафи дасташро шафёр газида буд. аз ду ҷои кафи дасташ хун метаровид. мегӯяд ки агар аз дасти инҳо халос шавем, барои шарафи солдати немисро пас заданат ва тарсончакият дар ҷоят мепарронам. аз вай пурс ки дар деҳа чӣ қадар аскар доранд ва гирду атрофи деҳаро чӣ хел посбонӣ мекунанд. Мартинов акнун дусе калима тарҷума карда буд ки немис сухани ӯро бурида бо забони каму беш фаҳмои русӣ гуфт. тарҷума дар кор не. ман русӣ медонад. ва ба сӯи Мерган тоб хӯрда ва чашмони хунгирифтаашро рост ба чашмонаш духта идома дод. ман афсари немис ба фюрери аъзам барои садоқат қасам хӯрдаам. 10 бор, ҳатто 100 бор парронед ҳам қасамамро вайрон намекунам. гапи ман якто. Барчук ба 2 солдат фармон дод ки афсари немисро ба колоннаи асосӣ баранд. вақте ки афсарро бурданд, ба истинтоқи шафёр шурӯъ карданд. аз афти кор вай гумон мекард ки афсарашро барои қатл бурданд. бинобар ин ба ҳамаи саволҳои Мергану Барчук як ҷавоб медод. ҳатто дар харитаи немисӣ ки онро аз машина аз планшети афсар ёфта буданд, як қаравулгоҳҳоро нишон дод ва дар охир ба забони вайрони русӣ зам намуд. ман пролетар, аз милтиқ паф накардам. ман паф бад мебинад. ман ҳамааш гуфт. ман накушед. ман 3 киндер, яъне 3 фарзанд дорад. мурдан намехоҳад. ки мурдан мехоҳад? гуфт бо заҳрханда Барчук. аммо чӣ илоҷ? бале, амбори нафтро 2 каса посбонӣ мекарданд. ғурунгоз зад Мерган. 2 каса. 4 сарбози шуҷоъ бас. ин қадар ту ба амбори нафт часпида гирифтӣ? бо ҷаҳл гуфт Барчук. дар бораи чӣ хел батальонро номаълум аз хатти пеш гузарондан фикр кардан лозим? маҳз дар ҳамин бора. дигараш кори мо не. вазифаи асосии мо батальонро гузарондан. ту боши амбори нафт барои ин одамони дигар ҳастанд ва аз паси ин касб нон мехӯранд. не Игнат, ҳоло вазифаи асосии мо ба ин амбори сабил монда оташ задан аст. агар ман аз чунин шароит истифода карда ба он оташ назанам, як умр аз азоби виҷдон халос шуда наметавонам. мефаҳмӣ? як умр. хайр, агар ба чунин кори хатарнок муштоқ бошӣ, ихтиёрат, гуфт Барчук андаке аз ҷаҳл фаромада. лекин ту як чизро ба ҳисоб гир. ман ба ту танҳо 3 кас медиҳам. танҳо 3 кас. ман беҳуда ҷони одамҳоро ба хатар андохтан намехоҳам. киҳоро мегирӣ? ин кори ту. ихтиёрат. ба ман 3 кас бас. исаев, Кравцов. баъд нигоҳи Мерган дар байни Бузургхону Мартинов давидан гирифт ва дар охир ба рӯи Мартинов қарор ёфт. вай бо оҳанги омирона зам намуд. Мартинов бо дили нохоҳам даст ба чакка бурд.
мерган плашпалаткаи ғаниматиро кулӯла карда ба таги сараш монд ва дароз кашида ғурунгоз зад. онҳое ки ба иҷрои супориш мераванд бояд дам гиранд. барчук сарашро сила карда аз хоб бедор кард. гирду атроф торик буд. мерган Салимович, соат 11 шуд. дидбонҳоро баробари торик шудани ҳаво ба болои теппа фиристодам. аз он ҷо гирду атрофро назора кардам беҳтар. худам аз соати 4 то 10 аз он ҷо гирду атрофро мушоҳида мекардам. дар гирду атроф ҳаракате нест. фақат як мошинаи сабукрав аз сӯи деҳаи Низольск ба Зеленая омад. амбори нафтро рӯзона 2 кас посбонӣ мекарданд. ман худам ивазшавии қаравулҳоро дидам. мумкин шабона қаравулҳоро зиёд кунанд. аз баҳри ин кор бароем чи хеле хатарнок барем. не Игнат, ман то ин корро буд накунам дилам қарор намегирад. хуш, ин хел бошад, ман ҳамроҳонатро ба наздат меорам. барчук баъд аз дақиқе ҳамроҳи Мартинов, Кравцов ва Исаев баргашт. мерган плашпалаткаро кушод. дар даруни он ним буханкабари нон ва камтар калбасаву равғани хук баромад. старшина, ту ба чунин корҳо усто. гир, тақсим кун. старшина аз миёнаш кордеро бароварда нонро 5 тақсим кард. як порчааш андаке зиёдтар буд. Исаев он порчаро ба назди мерган монд. баъд калбасаву равғани хукро низ ба таври боло тақсим кард. хуш, акнун яктои сигор ҳам мумкин, гуфт Барчук баъд аз тановул. ҳаво торик, ҷӯворӣ баланд. оташаш наменамудагист. фақат ба навбат мекашем. аввал Мерган Салимович. мерган сигор печонда ва онро дар остинаш руст карда дуд мегирифт. хуш, соат 11:30. аз ҷой хеста эълон намуд Барчук вақте ки ҳама сигорашонро кашида шуданд. вақти ба роҳ баромада шуд. ман батальонро ба селраҳаи канори деҳа бурда аз соати 1 то 2 нигоҳ карда меистам. агар шумоён амбори нафтро оташ зада натавонед, батальон расо дар соати 2 аз хатти фронт мегузарад. мо расо соати 1 ба амбори нафт оташ мезанем. расо соати 1. хайр, ин хел бошад, биёед хайру хуш кунем. Барчук мерганро ба оғӯш кашида ва ба тахтапушташ бо кафи дасташ тап зада таъкид намуд. одамҳоро эҳтиёт кун. алалхусус худатро. фаҳмидӣ? худатро эҳтиёт кун. соати 12:05 ба теппаи қарибии амбори нафт расиданд. аз болои он амборро хеле мушоҳида карданд. аз теппа то амбор 200 метр бар ин масофа буд. тарҳи солдатҳо хеле хуб менамуд. осмонро ба тадриҷ абре ки аз сӯи ғарб хазида меомад пахш менамуд ва дидбониро душвор мекард. чакраҳои аввалини борон ба чакидан сар кард. лейтенант Мартинов хазида ба назди мерган омаду ба гӯшаш пичироз зад. аз ин беҳтар, аз ин мусоидтар дигар вақт ёфта наметавонем. масъаларо ҳал кардан лозим. агар борон борад, эҳтимол ба қаравулхона ҷой шаванд. он гоҳ кор душвор мешавад. ману Исаев посбонии он сӯйро ба зимма мегирем. тую Кравцов посбонии ин сӯйро. ман розӣ, гуфт мерган низ пичирозанон. фақат бо ту Кравцов меравад. вай чақон ҳушёртар. рафтем. онҳо хазида ба амбори нефт наздик мешуданд. мерган пешо пеш мехазид. вақте ки 20 қадам монд, бо аломати андаке истед дасташро боло кард ва худаш боз ба пеш хазидан гирифт. акнун то канори панҷараи оҳанини амбори нафт ки посбони немис ҳар 2-3 дақиқа то ба ин ҷо қадам зада меомад ва аз он ҷо ба қафо бармегашт, 3-4 қадам монда буд. дили мерган гуп мезад. дилаш на дар сандуқи синааш, балки дар гулӯяш метапид. посбон боз ба канораи панҷара расид. аммо мерган ин дафъа ба ҳамла ҷуръат карда натавонист, чунки немис гӯё чизеро ҳис карда бошад. автоматро аз китф ба даст гирифта бо таҳлука гирду атрофро аз назар гузаронд. мерган ба замин парчин шуда ва рӯяшро ба болои хоре зер карда мехобид.
посбон аз афти кор бовар ҳосил намуд ки дар гирду атроф касе нест. боз автоматро ба китф гирифта устувор ва мунтазам қадам монда пасу пеш рафта меомад. музеи мехкӯбӣ кардашудаи солдатии немисӣ гурс гурс садо мебаровард. ҳар бор гурсоззанон садо баровардани музеи немис ба мағзи Мерган чун зарбаи путки гарон мерасид. немис боз 3-4 бор пасу пеш рафта омад. Мерган фаҳмид ки дигар таъхиру даранг кардан мумкин нест. вақте ки немис боз ба канораи панҷара расид ва бо пошнаи мӯзааш чархида ба қафо баргашт, Мерган аз ҷой ҷаста хест ва 4-5 бор хез зада ба немис расид. аз қафо дасти чапашро дароз карда бо кафи он даҳони посбонро маҳкам зер кард ва бо шаст қафо кашида сари немисро ба сандуқи синаи худ ҷафт намуд. баъд аз сонияе ханҷари немисӣ кӯтоҳакак барқ зад. Мерган то ки қисми металлии яроқу лавозимоти немис садое набарорад, оҳиста ӯро ба як паҳлӯ хобонд. баъд ба қафо баргашта бо даст ишора намуд. мувофиқи аҳди пешакӣ Исаев давида ба назди Мерган омада 2 гранатаи зиреҳшиканро ба ӯ дод. лейтенант Мартинову Кравцов барои маҳв кардани посбони дуюм ба он сӯи цистернаҳо гузаштанд. ногаҳ аз он ҷо аввал як фарёди ҷонхарош ва баъд қасарқусури автомат ва таркиши гранатае баланд шуд. Мерган давида ба он сӯ гузашт. дар таги панҷара 2 тарҳи сиёҳ мехобид. Кравцов аз сӯи қаравулхона давида омада арз намуд. дар қаравулхона ҳам 2 нафар буданд. Мартинов кори посбонро бесару садое тамом карда натавонист. посбон фарёд зад. он 2 нафар аз қаравулхона давида баромада аз автомат оташ кушоданд. ман бо як граната корашонро тамом кардам. Мартинов ҷо ба ҷо. зуд ба паси он цистерна, фармон дод Мерган. ҳар се давида ба паси цистернаи охирин ки бинобар қавли қаравули мӯйсафед холӣ буд гузаштанд. Мерган цистернаи дуюмро ки бинобар қавли ҳамон мӯйсафед пур аз бензин буд нишон гирифта як гранатаро партофт. мавҷи гарми таркиш рӯю гарданро лесида гузашт. бӯи толи сӯхта ба машом расид. ҳар се давида ба назди цистерна омаданд. цистерна кафида буд ва аз он қул бензин мерехт. Мерган борхалтаашро ба бензин тар карда оташ зад ва андаке дар дасташ нигоҳ дошта ба даруни бензин партофт. бензин вағғозанон дар гирифт ва шӯълааш якбора боло ҷаҳид. баъд ҳар се давида тахминан 30 қадам дур шуданд. Мерган дар он ҷо боз истода боз як гранатаро ба таги цистернае ки ба қавли мӯйсафед карасин дошт ҳаво дод. Кравцов цистернаи соляркаро ба нишон гирифт. баъд аз таркиши гранатаҳо оташи бензин як сония бар ин паст ҳатто қариб нопадид гашт, аммо баъд бо қувваи бештаре аланга зад. акнун гурехтан лозим, то ҷон дорӣ гурехтан лозим, гуфт Мерган ва ба чорхез даромад. вай бо тамоми қувва медавид. ҳеҷ гоҳ ин хел надавида буд. тахминан баъд аз 100 қадам ба қафо назар афканд. ҳар се цистерна ва гирду атрофи онҳо аланга мезад. дар канораи деҳ мотоциклҳои бисёре бо фараҳои фурӯзон намоён шуданд. ба чап лейтенанти калон, ба чап, ба сӯи ҷаррӣ, арроз зад аз китфи чап Кравцов. вагарна дар ҷои ҳамвор мотоциклҳо зуд моро дарёб мекунанд. Мерган зуд фикри Кравцовро фаҳмид. дар китфи чап селраҳаи чуқуре буд ки аз ғарб ба шарқ тӯл мекашид. аз он мошинаву мотоциклҳо гузашта наметавонанд. аз пиёда аскарҳо гурехтан осон. Мерган боз суръаташро тезонд. ба лаби ҷарӣ расида ҳар се боз истоданд. мотоциклҳо ба роҳ ба фароз мебаромаданд. ногаҳ садои пулемёте баланд шуд. баъд ба он садои 3-4 автомат ҳамроҳ гардид. 2 мотоцикл чапа шуд. аз дигар мотоциклҳо солдатҳо ҷаҳида фаромада шинак мегирифтанд. аз канораи деҳа ғурриши моторҳои автомобил ба гӯш мерасид. наход барчук батальонро ба ҷанг дароварда бошад. Кравцов муттаҳайирона ба Мерган чашм дӯхт. гӯш кун, бо як пулемёт ва 4 автомат оташ фишонда истодаанд, гуфт Мерган ба паррон-паррону таркишҳои гранатаҳо бо диққат гӯш андохта. ана гӯш кун, садои автоматҳои немис дигару садои автоматҳои мо дигар. онҳо касе ки набошанд ба ивази ҷони худ ҷони моро хариданд, гуфт Исаев.
آتش انبار نفت علنگه میزد و شعله‌اش به آسمان دکه میخورد. در روشنی سوختار دو ماشین و سلدت‌های بسیاری که با بیل‌ها خاک پرتافته سوختار را خاموش کردنی می‌شدند نغز نمایان بود. ناگه باز یک ماشین به نزد سوختار آمده ایستاد. از آن نیز سلدت‌ها جسته می‌فرآمدند. همراه آنها دو سگ بویگیر بود. عکاس خشمگینانه آنها حتی به اینجا می‌رسید. اکنون تا جوواریزار گریختن لازم. اگر سلامت به آنجا رسیم با ماشین سوار شده تا سوی قمیشزار می رویم. در آنجا سگ‌های بویگیر هم پی ما را یافته نمی توانند. به جز یراق همه چیز را پرتاید. آنها از جری گذشته با صحرای وسیع و هموار می دویدند. با تمام قوه می دویدند. گاه گاه چند ثانیه باز ایستاده به عکاس سگ‌ها گوش می کردند. سگ‌ها خیلی دور بودند. عکاس آنها ارنگ ارنگ به گوش می رسید. میرگن 3-4 کیلومتر پیشا پیش می دوید. تا رفت نفسش تنگتر می شد. اکنون خیرراز زنان می دوید. گاه گاه از بند دلش بلغم برمی خواست. بلغمش تلخ بود. از آن بوی مخارکه می آمد. میرگن بلغم را با جهل توف کرده از دل گذراند. پیر شده ای میرگن، پیر. کنی اکنون آن قوه جوانی. همین حالا سگ‌ها دریا بد نموده پاره پاره می کنند. نه از ضرب تیر بلکه از زخم دندانی سگ می میری. عکاس سگ‌ها تا رفت نزدیکتر می شد. دو کرافسوف، تا جان داری دو. و ماشین را برار اراز زد میرگن و بعد از چند ثانیه با تهلکه پرسید ماشین را هی کرده می توانی؟ ها، جواب داد کرافسوف و سرعتش را تیزانید. ایسایف که حالا نیز از میرگن پیش گذشته بود قدمش را سست کرد و چون کماندیرش به او نزدیک شد از تگ بغلش گرفت. اکنون عکاس سگ‌ها تا رفت نزدیکتر می شد. ایسایف به قفا یک نظر افکند و از میرگن التماس نمود. تستر. کرافسوف ماشین را از جوواریزار برآورده با سرعت کلان به سوی رفیقانش راند. میرگن به زور به بالای ماشین برآمد. ماشین با بیابانی ناهموار به پیش می دوید. به راه برارو تا سوی قمیشزار سران، فرمان داد میرگن. ایسایف با دقت به قفا می نگریست. در بیابان روشنی چراغ‌های موتورسیکل چون روشنی کرم‌های شب تاب به زور می نمودند. موتورسیکلچیان نمیز گمراه شده بیابان را از شمال به جنوب می پیمودند. کرافسوف باشد ماشین غنیمتی را با سرعت کلان به قفا به سمت غرب می راند. تخمیناً بعد 1 ساعت به سای رسیدند. به درون آب هی کن، فرمان داد میرگن. ماشین همین که به درون دریاچه درآمد خاموش شد. کرافسوف 2-3 بار استارتر را زیر کرد اما موتور را به کار انداخته نتوانست. انا تمام، آمدیم، گفت کرافسوف با جهل. آتشین نشو، گفت میرگن به زور از ماشین فرآمده. این ماشین به ما دیگر لازم نمی شود. نیچه بنزین را کشای و آتش زن. میرگن و ایسایف تا اجرا شدن فرمان نگاه کرده ایستادند. تپش دل میرگن پس شده بود اما سرش، گردنش و میانش ویژ می سوخت و دست و پایش حالا هم میده می لرزید. آنها درون دریاچه که آبش به زانو می زد به پیش قدم می زدند. موزه ها از آب پر شدند و قدمانی را دشوار می کردند. تخمیناً بعد از نیم ساعت میرگن از دریاچه برآمده موزه اش را کشیده از آب خالی کرد. دیگرها هم به او پیروی کردند. کمتر قد دریا راه می پیماییم، گفت میرگن رویش را بالا کرده و به آسمانی پرابر چشم دوخته. همین حالا باران می باریدگی بریم. آنها باز به راه در آمدند. تخمیناً بعد از نیم ساعت مهین باران باریدن گرفت. باران به تدریج شدت می گرفت. اکنون چون از دهان کوزه قلقل می ریخت. آب دریاچه نیز می دمید. اکنون وقتی که برای فریب دادن سگ‌های بویگیر باز به دریاچه در آمدند آبش تا به میان می رسید. بعد از 10-15 قدم پای میرگن به چیز در ماند و او پشتناکی به آب افتاد. ایسایف و کرافسوف زود به یاریش رسیدند. میرگن دشنام خانان پایش را بالا می کشید اما هیچ برآورده نمی توانست. در آخر پایش را از موزه برآورد و غوطه زده موزه اش را کافتن گرفت. در آخر موزه اش را یافت. به ریشه بوته در مانده بوده است. آنها باز از آب برآمده درون قمیشزار راه می پیمودند. راهروی برای میرگن تا رفت دشوارتر می شد.
نفس نمی رسید. دلش از صندوق سینه‌اش به تدریج به بالا می خزید. حالا در گلویش تیز تیز و سخت سخت می تپید. چنین می نمود که همین حالا از دهانش بیرون می جهد. خیرات زنان نفس می گرفت. قطره های عرق همراه قطره های باران که حالا خیلی سست شده بود و قطره قطره می بارید از سر و گردنش شاریده می فرامد. باران قریبی صبح باز ایستاد. شمال سختی که از سمت شرق برخاست ابرها را زود پراکنده کرد. دیر نگذشته از دامن افق آفتاب هم نمایان گشت. وی اول چون لعلی برنجی سرخشتاب و سرد می نمود. به تدریج رنگ آفتاب تغییر می یافت و در آخر به خود رنگ معمولی گرفت. آفتاب به تدریج بلند می شد، اما تخت پشت میرگن تا رفت بیشتر خنک می خورد. خنکی آهسته آهسته به درون استخوانهایش از مغز سرش می در آمد. اوه پدر سگ، وقتی یافتگیش را بیننده زیر لب پیوست غرونگاس می زد میرگن. حالا پیش چشمانش را سیاهی پخش کرده بود. بنابراین تیز تیز پیش پا می خورد. از رفیقانش قفا می ماند. به قدم آنها رسیده نمی توانست. یک بار سخت پیش پای خورد، دراز پرید و زود برخاسته نتوانست. کرافتسوف که پیشا پیش قدم می زد اندک گردنش را تاب داده به ایسایف با قره چشم سوی میرگن اشاره کرد. ایسایف اندک باز استاد و چون میرگن به او برابر شد از زیر بغلش گرفت. به همین منوال خیلی راه پیمودند. در آخر در مقابل دهه‌ای که در لب سای واقع بود و به جز 15-20 درخت اکاسیا دیگر دال و درخت نداشت قرار گرفتند. کرافتسوف تیپچه را که 1-1.5 متر بلندی داشت و قمیش بالایش از کمابی اندک زرچه بود انتخاب کرده به بالایش автоматش را پرتافت. بعد از کیسه سینگیش یک قطی سیگار نیمیسی برآورده از درونش یک تا خشکش را یافته به دهان میرگن ماند که با چشمان پوشیده به کتف ایسایف تکیه کرده می ایستاد. بعد گوگرد زده با مهربانی گفت: دود کن میرگن سلیمویچ، دود کن، تو خنک خوردگی برین. ورجه، گفت میرگن دودی سیگار را حریصانه فرو برده. این را از کجا یافتی؟ پرسید ایسایف با سرش به قطی سیگار اشاره و دستش را دراز کرده. در وقتی کفتکو کردن افسری نیمیس از کیسه‌اش نامعلوم گرفته به کیسه اند زدم. کرافتسوف این را گفت و برگ‌های زرد را که از شمال الکی خشک شده بودند از تنه قمیش‌ها کندن گرفت. میرگن حالا هم وزنش را به کتف ایسایف پرتافته می ایستاد. کرافتسوف یک بغل برگ خشک کنده به پیش پای میرگن پرتافت و غرونگاز زد: شین میرگن سلیمویچ، حاضر ما برایت جاگه تیار میکنیم. میرگن نشست. ایسایف و کرافتسوف باز یک بغلی برگ خشک کنده آورده به زمین پرتافتند و میرگن را به بالای آن خواباندند. میرگن حلقه شده میخوابید. زانوهایش قریب به منهش میرسید. دندانهایش شقیرازنان به هم میخوردند. کرافتسوف و ایسایف باز یک بغلی برگ خشک کنده آورده با آن بالای میرگن را پوشاندند. غم نخور میرگن سلیمویچ، حاضر تو را گرم میکنیم. بعد هر دو به پهلویش نشسته سیگار دود کردند. میرگن در خوابش مهین مهین مینالید. کار چطاق، گفت ایسایف به زمین تف کرده. این به قریبی صحت نمی شدگی برین. او را پرتافته رفته هم نمی شود. چی؟ پرتافته رفتن؟ با خشم فشاز زد کرافتسوف و از کتف ایسایف چنگ زده گرفته رویش را به سوی خود گرداند. تو چی ها گفته ایستاده ای؟ من هم تو خود به خود ملاحظه کرده ایستادم. غرونگاز زد ایسایف. تو این خیل ملاحظه هایت را پرتا. این خیل گپ ها به من معقول نیه. آنها خیلی خاموش نشستند و در آخر کرافتسوف با آهنگ امر افزود: تو هم در پهلوی لیتنانت کلان خواب کن. من تا ساعت 4 دیدبانی میکنم. بعد نوبتی تو. زود خواب ایسایف برد، اما از خواب ترسیده برخاست. خواب دید که نیمیس ها با سگ های بویگیر در دشت وسیع او را تعقیب دارند. سگ برزنگی خشمگین همین حالا به سرونش دندان خواهد انداخت. وقتی که از ترس و وهم بیدار شد دید که کرافتسوف او را تکان داده ایستاده است. چی گپ؟ قریب گرده کف کرده بودی کو؟ کرافتسوف از کیسه‌اش یک مشت گندمی تر برآورده به ایسایف دراز کرد. این را خورو به دیدبانی رو و تاکید نمود: هوشیار باش، باز خوابت نبرد.
من تو را میدانم. تو با من چه خیل معامله کرده ایستاده ای؟ آتش گرفته فشار زد ایسایف. من سترشنه بودو شدی تو یه فریتر. همین که به قسممان رسیدیم روت سیاه میکنم. به قسممان رسیم با تبسم جواب داد کرافتسوف. بعد چی کاری که خواهی کردن گیر، خواهی حبس کنان، خواهی از یک جایم آویزان، اما حالا به دیدبانی رو و هوشیار باش. بله هوشیار باش، من به سترشنه بودنت نگاه نمی کنم. ایسایف تا تمام شدن سخنان یفریتر منتظر نشده автомат را به کتف پرتافت و دوربین مرگن را از دست حریفش چنگ زده گرفت و به دیدبانی روان شد. کرافتسوف در پهلوی کماندیرش نشسته سیگار کشان فکر میکرد. کماندیرشان کسل، خوراکواری نیست. تا خط پیش جنگ 30-40 کیلومتر. آره، به شرطی که نیمیس ها قسمای ما را باز به قفا سرانده نبرند. با این دشت هموار نامعلوم به خط پیش رسیدن و از آن گذشتن خیلی دشوار. وی هنوز فکرش را به آخر نرسانده بود که ایسایف قمیشزار را دو دران کرده آمد. چشمانش چلک پلک و قیافهش اضطراب‌آلود بود. کرافتسوف این را دیده جسته از جایش خیست. چی شد؟ چی؟ با تهلکه پرسید او. ساویلیف در همین جا. ساویلیف؟ همین جایت کجا؟ در دیها، در روی حولیش. از اول همین خیل گویی نمی شود. اکنون فهمیدم. وی به فرمان برچوب گوش نکرده گریخته به خانهش آمده است. پرسید کرافتسوف باز به جایش نشسته. بله، پدر سگ الکی لباسش را عوض کرده است. در روی حولیش حلاوت کرده گشته است. خیر هیچ گپ نیست، گفت آرامانه کرافتسوف. بگذار تا بگاهی حلاوت کرده گردد، بعد جزایش را میبیند. اکنون گرد، دیدبانی میکنیم. برای چی باشد که خوابم ناآمده ایستاده است. آنها در کناره قمیشزار تپچه خشک را یافته دراز کشیدند. کرافتسوف دوربین را از دست همراهش گرفته به چشم برد. دهچه در ساحل سیلراه واقع بود. همگی 60-70 خانه داشت. حالا در کوچه یگانه و حوله های بیدال و درخت آن جاندار نمی نمود. معلوم بود که دیه آب ندارد و مردمش از دریاچه بین قمیشزار آب می خورند. انا پیرهایی که از جری ساحل سای سرازیر فرامده در بین بوته های کاج و سیاه‌بید پیچتاب خورده به درون قمیشزار می درآیند از این گواهی می دهد. به خانه سیوم از کنار دیه نگر. کرافتسوف دوربین را به آن سو توغری کرد. عیناً در این وقت ساویلیف با دو ستیل و آبکشک از پیشایوان خانه اش فرامد. اوه چه جانته! کرافتسوف دور و دراز دشنام داد. ساویلیف با پیرهی جری خیز زده پایان می فرامد. وی هشتک کشان آهنگی را زمزمه می نمود. از زمزمه و قیافهش معلوم بود که خیلی ممنون است. کرافتسوف با سرش به پیرهه اشاره نمود و با احتیاط قمیشها را یک طرفه کرده به سوی آبخوره روان شد. وقتی که به آبخوره نزدیک شدند دیدند که 2-3 قدم از دریاچه دورتر از زیر زمین آب چشمه بلقازنان بالا می براید و جاری شده به دریاچه می پیوندد. معلوم بود که آبخوره مردم دیه همین است، چون که گردی چشمه را از خشت سرخ دیوار کرده آخورچه ساخته بودند. انا ساویلیف هشتک کشان به قمیشزار داخل شد. انا 2-3 قدم ماند. انا او باز 2-3 قدم می ماند و به چشمه می رسد که در این دنیا در هیچ جای آب آن بر این آب شیرین و گوارا نیست. ناگه از بین قمیش ها میلی автомат به سینه اش رسید. زود سرش را بالا کرد. قیافه خشمگینی کرافتسوف. هر دو ستیل با آب کشک از کتفش افتید. اکنون دهان وا کردنی بود که از قفا دستی آمده دهانش را محکم پوشاند. بعد از چند ثانیه ساویلیف با دست و پای بستگی در پیش پای کرافتسوف و ایسایف می خوابید. اکنون با این بزدلی میدان گریز چیکار میکنیم؟ پرسید ایسایف به همراهش نگریسته و عرق پیشانیش را پاک کرده به هیچ ربط شکایت نمود. تماما بیمدار شدم. انا در یک چند ثانیه عرق کردم. پیشتر هیچ عرق نمی کردم. و دریاچه می پرتایم. با قطعیت حکم برآورد کرافتسوف. ساویلیف پیچ و می خورد. چیزی گفتن می خواست اما حرفی گفتن نمی توانست. کرافتسوف فرشکش را چارقت کرده به دهانش سخت تکانده بود.
چشمان سویلیف که از تشدد جسمانی و ترس خون گرفته و از کاسه‌خانه اش جسته برآمده بودند با ترس و اضطراب به کرافتسوف می‌نگریستند. بله، این پدرسگ‌ها مرا در دریاچه غرق خواهند کرد. با تأسف و علم از دل گذران سویلیف. آنها هرگز از قولشان نخواهند گشت، علل خصوص آن افسری قد دراز سیاهشان. دیروز به انبار نفت آتش میزنم گفت و آتش زد. زبانه آتش حتی از اینجا از مسافه 42 کیلومتر نمایان بود. عجیب، آن افسر در کجا باشد؟ نخواد مرا به اجازت کماندیرشان غرق کنند. او را به پیش لیتنانت کلان بردن لازم، گفت ایسایف تماکو خلطه گلدوزی را که از کیسه سویلیف گرفته بود از نظر گذرانده و تماکویش را بوی کرده. پدر سگ، الکه تماکو خلطه نو یافته از تماکوی خوشبوی پر کرده است. لیتنانت کلان را تشویش داده چیکار میکنی؟ گفت کرافتسوف از دست همراهش تماکو خلطه را گرفته. وای کسل، تشویش نمیدهیم، خودمان مسئله را حل میکنیم. نه، به کماندیر تقدیر این را حل نمی کنیم. ما به این حق نداریم. مرگان سلیموف الحال زنده و کماندیری ماست. بعد از این سخنان به اندام سویلیف که به این دنیا زنی جوان، دو پسرچه گلرو و والده پیرش پدرود کرده بود باز جان دمید. شاید لیتنانت کلان به او رحم کند. باید سختگیر باشد هم عادل و رحمدل می نمود. بله، آدمان شجاع باید عادل باشند. خیر، پایش را کشا، فرمان داد کرافتسوف با قراحت توف کرده. لیتنانت کلان از خونش گذرد هم من نمی گذرم. این خیل بزدل های ترسانچک را که هم میدان و هم رفیقانشان را پرتافته آمده به تگ دامن زنشان رست می شوند، بی امان قیر کردن لازم. ها بی امان قیر کردن لازم. ایسایف چون دید که چشمان سویلیف از کاسه‌خانه اش جسته برآمده خون گرفتند، فرشکرا نیز از دهانش گرفت. بعد از کتفانش داشته به خستن یاری داد. سویلیف از جایش خسته با خشم به کرافتسوف نظر افکند و خون دهانش را که در وقت به تخت پوش خوابیدن از دو کنج لبش شاریده به دهانش می درآمد توف کرد. کرافتسوف فرشکرا سخت به دهان او تکانده دو کنج لبش را درانده بود. کرافتسوف نگاه سویلیف را دریافته دوغ زد. چرا گوساله نوزاد بریم به من چشم علا میکنی؟ یا گمان میکنی که از نگاهت ترسیدم؟ قطع نظر از حکم لیتنانت کلان، جانی تو در دستی من. اکنون به پیش گذر. مرگان در جایش نبود. کرافتسوف و ایسایف متحیرانه گرد و اطراف را از نظر گذراندند. ناگه از کتف چپ آواز به گوششان رسید. من در اینجا. بعد از 4-5 قدم مرگان نمودار شد. وی در میان جای میدانچه‌ای که 10-15 متر مربع مساحت داشت در بالای یک درزه قمیش خشک نشسته تخت پشتش را به آفتاب می داشت. از افتکار حالا هم ورجهش نمانده بود. هر سه در پیش پای مرگان نشستند. دستش را کشایید، فرمان داد مرگان. کرافتسوف مختصر درباره چخل سویلیف را دستگیر کردنشان نقل نمود. سویلیف تو چیکار کردی؟ گفت مرگان با ملامت. اکنون من با تو چیکار کنم؟ چیکار؟ مگر نمیدانی که میدان گریزها را به تحقیق و پرسش در جایشان میپرانند؟ مگر این را کماندیرت میشکین و تو فهمانده نداده بود؟ آن فرمان را هم لیتنان میشکین و هم پلیتروک خوانده داده بودند. من همه این را نقض میدانم، آرامانه جواب داد سویلیف. لیکن از نزد دهه‌مان میگذشتیم. مادرم و زن و پسرچه هایم را بسیار پزمان شده بودم. شیطان گمراه کرد. سرش را خم کرده سخنش را به اتمام رساند. سویلیف: شیطان آتش گرفت کرافتسوف. کله خودت در کجا بود؟ مگر دیگرها مادر، زن و فرزند ندارند؟ مگر آنها پزمان نمی شوند؟ گفتم که من گناهگار. راست به چشمان حریفش نگریسته فحشا زد سویلیف. خواهی به دریاچه غرق کرده کش، خواهی پران، لیکن دیگر به جراحت دلم نمک نپاش، به کتقم نرس. بعد از این آنها خیلی خاموش نشستند. همه با سری خم می نشستند. همه با فکر خود بند بودند. ناگه سویلیف
با حرکتی تیز و تند پیجکش را کشیده به پیش پای میرگن پرتافت. ما لیتینانتی کلان، پوش، تو ورجه داری. حتی در نیمه روزی تابستان خنک خورده ایستاده ای. وای به من دیگر لازم نمی شود. فقط از تو یک التماس دارم. کشال نته. زود حل کن. با وای در اینجا با سرش به سوی کرافتسوف اشاره نمود. فرما که دست و پای مرا بسته غرق کناند. بله، برای من بر این آدم یک تیر هم حیف. مرا غرق کننده کشتن لازم. بله، حق تو میدان گریز همین. تقویت داد کرافتسوف که حالا هم کینه و عداوتش پسنده نشده بود. میرگن گویا سخنان آنها را نشنیده و پیجک سویلیف را ندیده باشد، حالا هم با سری خم به حرکت می نشست. بعد از خیلی وقت پیجک سویلیف را با پایش به سوی صاحبش تیله داده و سرش را بالا کرده با آواز خیری به سخن آغاز نمود. بله، گپت حق است و راست سویلیف. با تو یک تیر هم حیف. میرگن اندکی توقف کرد. دیگران نیز سرشان را بالا کرده به دهانش چشم دوختند. لیکن من خون تو را به گردن گرفتن نمی خواهم. قرار من چنین است. حاضر ستیلهایت را می گیری و به خانه‌ات می روی. بعد بازنت به نزد ما می آیی. بازنت، تا که وی به نیمیس ها جای ما را خبر ندهد. در دهه ما نیمیس نیست. اعتراض کردنی شد سویلیف. در دهه شما نباشد هم در دیگر دهه ها هست. لقمه پرتافت کرافتسوف. هست یا نیست این اهمیت ندارد. گپ یکتا، گفت با جهل میرگن. بازنت به نزد ما می آیی. برای والدت یگان بهانه می یابی. مثلا خانه گر ما در نزد دریاچه نشستن می خواهیم یا یگان چیزی دیگر. هوشیار باش. فقط نیم ساعت وقت می دهم. نیم ساعت. بعد از نیم ساعت باید در نزد ما باشی. در این مدت ما هر سه روی حولیت را به نشان گرفته می ایستیم. آگاه می کنم. بیعقلی نکن. تیر من خطا نمی خورد. گپ تمام. خیز و از پی اجرای سپارش شو. خوب شده است، گفت سویلیف از جایش خسته. خوب شده است، خوب شده است. فشار زد کرافتسوف از جایش جسته خسته. تو باید دست لیتنانتی کلان را بوسه بکنی حیوان. وی به تو حیاتت را، جانت را هدیه کرد. اگر به جای او من می شدم تو را با تسمه اتومات بغی کرده می کشتم. سویلیف به یک زانو چوکیده هر دو دستش را به سوی دستی میرگن دراز کرد. میرگن دستش را به قفا برده با تبسم گفت: انا اینش زیادتی. فقط اتوماتت را فراموش نکن. و ابروانش را چین کرده پرسید: یا آن را در یگان جا پرتافته آمدی؟ نه، در خانم. 2 گرانات هم دارم. سراسیمه‌وار جواب داد سویلیف. انا اینش نقص. ما به جز اتومات چیزی دیگری نداریم. گرانات ها هم لازم می شوند. و با تبسم عذرخواهانه گفت: با بچه ها کمتر نان هم بیار. خودت میدانی کو ما چندین روز باز گرسنه. خوب شده است رفیق لیتنانتی کلان. نان میارم. باز بعضی چیزهای دیگر هم میارم. شما را معالجه میکنم، گفت سراسیمه‌وار سویلیف و دست به چکه برده پرسید: اجازت دهید که روم؟ بله، رو، گفت میرگن دستش را به پیجک دراز کرده. باز ورجهش اوج گرفت. وقتی که سویلیف از نظر غایب شد به عیسی و کرافتسوف فرمود: از یگان بلندی از پسش نظاره کنید. اگر گریختنی شود پرانید. میرگن یک غنب کرد و از گرمی بیدار شد. تمام اعضایش را عرق پخش کرده بود. حالا ورجه می تصفاند. پیجک گیمناستیورکا و کرته تگش را کشیده پرتافت. کرته تگ و گیمناستیورکاش خیلی چرکین بودند. با استر پیجک سویلیف عرق سر و روی و صندوق سینه‌اش را پاک کرد. در این وقت قمیشزار آهسته خیشی را زد و قیافه کرافتسوف نمایان گردید. با خانومکش آمده ایستاده است. غرونگاه زد کرافتسوف اتوماتش را به زمین پرتافته و به پهلوی کماندیرش نشسته. میرگن گیمناستیورکاش را 2-3 بار افشانده و با استر پیجک باز یک بار عرق بدنش را پاک کرده پوشید. به هر حال خانم تشریف می فرمود. گرچند آن خانم زنی مرد میدان گریز بود، او را با تن اوریان و عرقشار استقبال کرده نمی شد.
баъд аз дақиқаи Савельеву занаш ҳам расида омаданд. Кравцов ба рӯи хонуми Савельев як чашм давонду ҷаста аз ҷояш хест. нигоҳи Мерган ба рӯи хонум андаке қарор гирифт. абрувони сиёҳ, чашмон сабзи ҷилодор, гунаҳо пурра ва сурх. баъд нигоҳаш ба поён лағжидан гирифт. баязи гардан сабсафед, пештанаи куртааш дамидагӣ, соқи пойҳояш ғафс ва пӯсташ беҷирму мусаффо. аз нигоҳи Мерган гунаҳои хонум боз ҳам сурхтар шуд ва шавҳараш оташин. шинос шавед рафиқ лейтенанти калон, зани ман Мария. ғурунгоз зад Савельев шинел ва бастаи дасташро ба замин партофта. хонумаш низ бастаи дасташро ба замин монд ва барои рафъ кардани шарму ҳаё гуфт: ана барои шумою бачаҳо хӯрок овардам. филат мегӯяд ки шумо 3 рӯз боз гурусна. ва хиҷолатмандона табассум карду ба пеши пои Мерган бо як сурун нишаста юбкаашро ба болои зонуҳояш кашид. Кравцову Савельев аз муқобили якдигар нишастанд. Мерган шинелро кушод. дар даруни шинел шиму гимнастёркаи аскарӣ, як автомат ва 2 граната буд. яктоаш зиреҳшикан ва дигараш лимонка. Мерган гимнастёркаю шимро ба пеши пои Савельев партофта гранатаҳоро гирифта ба наздаш монду пурсид: запал доранд? Савельев аз кисаи гимнастёркааш запалҳоро бароварда ба Мерган дод. Мерган онҳоро ба рӯймолчааш печонда ба кисааш андохт. автомат чанд тир дорад? дискаш пур. боз 2 диски эҳтиётӣ дорам. ғурунгоз зад Савельев. ин хеле хуб, гуфт Мерган. тири мо хеле кам буд. акнун мо аз немис боке надорем. то даме ки мардҳо гуфтугӯ мекарданд, Мария бастаро чобукона кушода озуқавории онро ба болои газета чинд. як мурғи пухтагӣ, калбаса, 10-12 бодиринг, 2 буханка нон. Кравцов як парча калбасаро гирифта бӯй карду чашмонашро пӯшида бо ҳаловат гуфт: оҳ, калбасаи дудхӯрда, аз он бӯи сир меояд. чӣ хел бӯи гуворо, аз бӯи ҳазорон гул беҳтар. Мария пинҳонӣ табассум карда коғазпечи дигареро кушод. аз даруни он як шиша шароби кагор баромад. филат мегӯяд ки Мария дар ин ҷо бо сараш ба шавҳараш ишора кард: шумо вараҷа доред. мардуми мо ин хел касалиро намедонанд, чунки ҷойҳои мо хушк. аз афташ ин хел касалӣ дар ҷойҳои намнок мешавад. хайр, бокене, мо шуморо бо кагор муолиҷа мекунем. ин кагорро дар вақти гул баровардани писари хурдиам харида будам. духтурҳо мегуфтанд ки шароби кагор додан лозим. ана 2 сол боз дар хона мехобид. насибаи шумо будааст. гапро бисёр накун, гуфт Савельев ки сарашро хам карда нон мебурид, абрувонашро чин карда ва бо қирраи чашм бо занаш ба хашм назар афканда. ҳоло ин хел гапҳо ба онҳо намефорад. чаро намефорад, Савельев? гуфт бо нимтабассум Мерган бо мақсади ҷавонзанро аз хиҷолат раҳонидан. мо дар сарзамини худ, ана дар соҳили дарёча нишастаем. дар болои сарамон қамиши капка буд. қамиш бо баргҳои худ шибир-шибир суруди асрорангезе мехонад ва дарёча бо шилдир-шилдири худ ба он ҷур мешавад. дар пешамон нозу неъмати бисёре, илова бар ин як шиша кагор ва ин хел косагули зебо. як рӯз бошад ҳам давр даври мост. шумо романи гузашти айёми нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷумъа Одинаро дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Нуруллоҳи Абдулло аз силсилаи хониши бадиӣ шунидед. анҷоми гуфтори 22